ਖਸਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਪੁਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਗੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਰੀਝ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ। ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਵਿਕਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਮੀਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਖਾ ਲਈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਤੂੰ ਪਹਿਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਲਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲੜਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਲਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹੀਏ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਖੀਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀਏ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ
गर्मियां के दिन सन ते वो तरबूज खरीद के लेके आए। तरबूज खरीद के लियाते ते अपने इस गोले नूं कहा कि बेटा आ तरबूज कट के सानू दे। उन्हें तरबूज कटिया ते कुदरती चलो मालक ने चख के वेख्या ना ते वो तरबूज सी कौड़ा, क्या भी इनू पासे रख दे। वो पासे रखा देता। बाकी मिठे तरबूज सानू सारे परिवार ने खा ले। जिहड़ा एक कौड़ा सी ना तरबूज, बाद विच इस गोले नूं कहा मालक ने कि तू भी ते अक्सर साडे बच्चियां वर्गा ही है ते ये तरबूज तू खा ले। या मानो कोई इम्तिहान ही लै रहा सी, तू भी ते साडे बच्चियां वर्गा है, तरबूज खा ले। मालिक ने कहा ले मैं दिना तैनूं। वो जिहड़ा कौड़ा तरबूज सी ना, ਉਹਦਾ एक पीस कट के दे दिता। इन्हें खा लिया ते इउं खाधा भी जिवें बड़ा स्वाद आ रहा। फिर दूजा दे दिता, दूजा भी खा लिया। तीजा दे दिता, वो भी खा लिया। उदों बाद वो कहन लग्या भी ठहर, पुछण लग्या भी सचो सच दस, ये जिहड़ा तरबूज है मैं इहदा स्वाद खुद चखिया। ये तरबूज ते कौड़ा है, पर तेनू मैं कई बार पूछ चुका है भी स्वाद है, तू क्या हाँ बड़ा स्वाद है। तू ते बड़ा स्वाद ले ले के खाधा है, पर है कौड़ा, क्योंकि मैं आप चख के देखे। तू सचो सच दस, तू क्यों नहीं आख्या भी ये कौड़ा है। देखो ध्यान देने वाली गल है, तू क्यों नहीं आख्या भी ये कौड़ा है। क्यों नहीं किया कि मालिक जे सच पुछदे हो ते मैं अपनी इच्छा उस दिन खत्म कर दी सी जिस दिन मेरी उंगली मेरे बाप ने तुहाडे हथ विच दित्ती सी। भाव कि मेरा हथ तुहाडे हथ विच फड़ाया सी जिस दिन मेरे बाप ने कहा सी अज तो बाद जो देन वो खा नहीं, जो पहनण वास्ते देन वो पहन नहीं। इसलिए मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरे माँ बाप ने मेरे पैसे ले लए, मैनू मुल वेच दिता है। मैं तुहाडा मुल खरीदी गोला हूँ, इसलिए जो दोगे मैं पहनांगा, जो दोगे खावांगा। मेरी कोई इच्छा नहीं। तुसी मैनू कह दिता ये स्वाद है खा ले, मैं खा लिया। मेरे लिए कोई कौड़ा नहीं कि कोई मिठा नहीं। जदों उस मालक ने यह देखा नहीं कि एडा होनहार, इन्ना सियाणा, इन्ना वफादार, उन्हें कहा इन्ने वफादार तो मेरे पुत्र भी नहीं मेरे प्रति। फिर कहते उस मालक ने की कीता सी, उसे वेले प्रबंधक नूं बुला के वसीयत लिख दी सी इस गोले के नाम कि अज तो बाद जिन्नी मेरी जायदाद है उहदा मालक मेरा कोई पुत्र नहीं होएगा। देखो कितना वफादार सी वो। मेरी जिन्नी जायदाद है उहदा मालक मेरा कोई पुत्र नहीं होएगा। फिर कौन होएगा? आ जिहड़ा मैं मुल खरीदी गोला लेके आया ना, मेरी जायदाद का मालिक मेरे तो बाद ये होवेगा। उच्चारण करो सतनाम श्री।
ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਪੁਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਤੇ ਖਸਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਸਮ ਪੁਣਾ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਬਣ, ਮਾਲਕਾਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਗੋਲਾ ਹੋਏ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ। ਸੁਭਾਗਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਉੱਤਮ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਗੋਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਇਸ ਦਰ ਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, 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 ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਇਹ ਉੱਤਮ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਐਨ ਇਸੇ ਗਾਥਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਮਨ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਨਿਸਿਆਰ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਹੜੀ? ਜੋ ਦਰਗਾਹੀ, ਜੋ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੈਣਾ ਉਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੂਹਰੋਂ ਘੋੜੀ ਦੀ ਬਾਗ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਪ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਘੋੜੀ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ
कि मैं ते आया सी दर्शन करन, मैं ते शोभा सुनी सी इन्हां दी, लेकिन मैं घोड़ी ते चढ़ के ते ये पैदल तुर गए। भाव लग्या कि मैं ते अपने आप ते पाप चढ़ा लिया। इस तरह जो पछतावा किया ते गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे, पुरखा तू है लैना ते असी है देना। ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਹਿਣੇ ਪਾਈ ਨਾਨਕੋ, ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਾਈ ਕੀ ਦਾਤ। ਲਹਿਣੇ ਪਾਈ ਨਾਨਕੋ, ਦੇਣੀ ਅਮਰਦਾਸ ਘਰ ਆਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈ ਦਾਤ ਇਲਾਹੀ, ਇਲਾਹੀ ਦਾਤ। मैं आख्या गुरु नानक साहब जी की जायदाद ते प्रॉपर्टी वो बाहरली नहीं, जिहड़ी इलाही दात सी, उहदे मालक कौन बने? भाई लहणा जी, गुरु अंगद देव जी महाराज। ते बड़ियां सारियां परीक्षावां विचों भी पास हो के लंघ के जदों खडूर साहब तो हो के वापस आउंदे ने करतारपुर, पुछते ने माता सुलखणी जी नूं कि कित्थे ने सतगुरु जी? आ खेतां दे विच संगतां तो सेवा करा रहे ने। उत्थे ही चले जाते ने गुरु अंगद देव जी महाराज। उत्थे घाह कढ़िया होया झोने विचों, ते झोने विच पानी हुंदा है। वो जिहड़ा घाह कढ़िया होया सी, घाह दे नाल चिक्कड़ ते पानी, ओहदी पंड बन्नी होई, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਘਰ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਡ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ। देखो इन्हें कितनी सुंदर पोशाक पाई हुई सी, सारी खराब हो गई। गुरु नानक साहब जी कहने लगे, सुलखणी तेरी नजर विच ते ये चिक्कड़ दे छिट्टे पै ने ना, तू कहनी है पोशाक खराब हो गई, देखो चिक्कड़ दे छिट्टे पै गए ऊपर। कहते ये चिक्कड़ नहीं, ਇਹਦੀ पोशाक दे जे मेरी नज़र नाल देखे ते मैनू ते दिखाई दिंदा भी केसर छिड़किया होया है। उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। आने वाले समय वाल इशारा कर रहे सन। फिर कहन लगे, सुलखणी जिहड़ी पंड असी इहदे सिर ते रखी है ना, ये पंड कोई दूजा नहीं चुक सकता, यही चुकण वाला है, यही चुक सकता है। देखो परीक्षा, तुरिया जांदियां हथ विच एक कौल पकड़िया होया ते वो चिक्कड़ विच सुट दिंदे ने। कौल चिक्कड़ विच डिग पैंदा है ते गुरु नानक साहब जी मुखातब हो के बाबा श्री चंद, फिर उस बाद बाबा लक्ष्मी दास, उन्होंने कहते ने बेटा आ देखो चिक्कड़ च कौल डिग पिया, कड्डो बाहर। कौल चिक्कड़ च डिग पिया है, इनू बाहर कड्डो। जदों बाबा श्री चंद ते बाबा लक्ष्मी दास जी नूं हुक्म हुंदा है, वो एक पासे चिक्कड़ नूं देखदे ने ते एक पासे कौल नूं देखदे ने भी कौल किन्ना क किते महंगा है ते साडे वास्ते की चीज है। साडे वास्ते एक ही चीज है। सो वो कौल नूं देख के ना एकदम कहते भी कौल किते इहो जे होर नहीं मिलने पिता जी, बाकी तुसी आप ही ते सिट्टिया। जे कौल चाहिदा सी ते सिट्टिया क्यों है? देखो जवाब। फिर दूजे नंबर ते
ਵੀ ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਢਾਉਣਾ। ਭਾਵ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦਾਤ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਲੈਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲੈਣਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁੱਦ ਗਏ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਗਏ, ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੌਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੌਲ ਵਰਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਕੌਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੌਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆ ਕੌਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੰਧ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆਖੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੰਧ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ, ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਧ ਕੱਢੇਗਾ? ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਧ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਗਾਰਾ ਵਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਤੇ ਬਚਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਣਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਕ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਦਰ ਤੇ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬੇਗਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਲਾਇਆ ਤਿੱਤ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਗੋਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਗੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਸਮ ਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਖਸਮ ਬਣ ਕੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹਾਂ, ਭਲੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਉ ਜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਨੇੜੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਦ, ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਆਪ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਦ, ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਆਪ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ, ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ ਰਹਾਉ। ਆਦ ਅੰਤ ਦਿਆਲ ਪੂਰਨ, ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਹਰ ਜਪ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਏ। ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਕਥੈ ਸਾਸਤ੍ਰ, ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਮੁਕਤ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਆਧਾਰ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ, ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ। ਤਾਨ ਮਾਨ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ, ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ। ਤਾਨ ਮਾਨ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ।
ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੱਥ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨੇ ਭਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਓ मेरो प्यारो हम कैसी होगा ओ मेरो प्यारो हम कैसी होगा
जहाँ तुद पावे तहर गुण गाओ, जहाँ तुद पावे तहर गुण गाओ। जहाँ तुद पावे हर गुण गाऊं, तेरे कर सदा सदा है, सदा है। जहाँ तुद पावे हर गुण गाओ, तेरे हर सदा सदा है नियाओ, तेरे हर सदा सदा है नियाओ। तू मेरो प्यारो हाँ कैसी भूखा, मेरो प्यारो कैसी भूखा, तू मन बसेया लगे न भूखा, तू मन बसेया लगे न भूखा। तू मेरो प्यारो कैसी भूखा, साचे साहेब अलख अपेरा, नानक लाया लागा सेव। साचे साहेब अलख अपेरा, नानक लाया लागा सेव, नानक लाया लागा सेव। तू मेरो प्यारो कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो कैसी भूखा, तू मन बसेया लगे न भूखा, तू मन बसेया लगे न भूखा। तू मेरो प्यारो कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो, तू मेरो प्यारो हाँ कैसी भूखा। श्री वाहिगुरु जी मेहरबान साई मेरा मेहरबान। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर गया गुरु नानक लीते आए, फिर अंगद गुरुदेव अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री राय श्री हरि कृष्ण ध्याये, जिठे शब्द बुझाए। तेग बहादुर सिमरिया करना दावे ताए, सब ठाई हुए सहाय।
ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਪ ਜੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ। कल जुग के बोहित नाम के जहाज हल्त पलत के रखिया के लोक परलोक के सहायक। हाजर नाल दसा पातशाह दे स्वरूप जिन्हां दे पाठ दर्शन दार जी का दे अंदर के खालसा जी साध संग बोलना जी। 10 पातशाहियां 4 साहिबजादे 5 प्यारे 40 मुक्ते सु संता सु भगता सु सचियारियां प्यारियां सिद्ध गवाना शहीदा सिंह जी कमाई का दे अंदर के खालसा जी साध संग बोलना जी। सु गुर तख्ता सु गुरुद्वारियां झंडियां बुंगियां निशाना जी का दे अंदर के खालसा जी साध संग बोलना जी। हे अकाल पुरख अंतरजामी धन श्री गुरु नानक देव सरू सच्चे पातशाह जी। इस वेले आप जी के हजूर अरदास बेनती आप जी की विशाई दे आप जी सुने सिंहासन ते विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो सरबत भुला माफ करो। श्री गुरु नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला तिल कर बैसो सतगुर तुम रे काज सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करतारे भाषा सब वस कर दीन अमृत नाम महारस पीन निर्भय होए भजो भगवान साध संगत में लगी नौतान। शरण परे प्रभ अंतरजामी नानक ओट पकड़ी स्वामी। जिस मन वासै सोने लय प्रीत ते जन आवे हर प्रभु चीत। जन्म मरण तक दुख निवारै लब दे दर्द गहदार। निर्मल शोभा अमृता की वाणी एक नाम माहे समानी। दुख रोग बिन से परम साध नाम निर्मलता के गर्भ जी। सबते ऊंच की शोभा बानी नानक गुण नाम सुखमणि जी। सबते ऊंच की शोभा बानी नानक गुण नाम सुखमणि। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु धन गुरु दियां संगतां जी आया नु गुरमुख प्यारे चलो सारे सतनाम दा वाजा दिंदे होए सतनाम सतनाम जी। वाहिगुरु 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 जी। सतनाम सतनाम जी। वाहिगुरु 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 जी। सतनाम